Question number 71. Who was the first Indian to be appointed as a member of the Governor General's Council of Legal Affairs during the British rule in India? See, 1909 Act. 1909 Act of 1909. Indian Council Act. Indian Council Act 1909, which is also called as Minto-Morley reforms. Minto-Morley reforms. So, because this 1909 Act is called Minto-Morley reforms because Minto was the Viceroy of India, Morley was the Secretary of State for India. These two together designed the Act of 1909. That is what it is called Act Minto-Morley reforms. Now, under this Act, the first time an Indian taken into the Governor General Council, and that was Satyendra Prasad Sinha. He was the first Indian to join Governor General Council as a law member. So Satyendra Prasad Sinha was the first Indian to join Governor General Council under the Act of 1909. That is also very important, right? So the answer for the question 71 is third one. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్కు న్యాయ సభ్యుడిగా నియమించబడిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు? సో మనకు తెలుసండి, మనకు భారత కౌన్సిల్ చట్టం, భారత కౌన్సిల్ల చట్టం 1909, దీన్నే మనము మింటో మార్లే సంస్కరణలు అంటాం. ఎందుకంటే మింటో ఇతను భారత వైస్రాయ్, మార్లే భారత రాజ్య కార్యదర్శి. సో వీరిద్దరూ కలిసి ఈ 1909 చట్టాన్ని రూపొందించడంతో దీన్ని మింటో మార్లే సంస్కరణలు అనే పేరుతో కూడా పిలువబడుతుంది. అయితే ఈ 1909 చట్టంలో మొదటిసారిగా గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో లా సభ్యుడిగా చేరిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరు అంటే సత్యేంద్ర ప్రసాద్ సిన్హా. సో మనకు గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో లా సభ్యుడిగా జాయిన్ అయిన లేదా చేరిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరు అంటే సత్యేంద్ర ప్రసాద్ సిన్హాగా చెప్తాం. సో లా సభ్యుడిగా చేరాడండి. సో ఈ ప్రశ్నకు మనకు సమాధానం థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 72. Match the following. Now one side they have given the Constituent Assembly committees, another side second list, that is chairman. So Constituent Assembly committees and their chairmen. So we know that for the making the Indian Constitution, Constituent Assembly appointed in the year 1946, and the total members of the Constituent Assembly 389. We know that the total members of the Constituent Assembly 389. Out of 389, 292 members from British areas, 4 members from Chief Commissioner provinces, and 93 members from princely states. And we know that these members are not elected directly by the people, they are elected by the members of State Legislative Assembly. And also we know that for the making the Constitution of India, this Constituent Assembly appointed total 22 committees. For the making the Constitution for India, it appointed total 22 committees, and out of this very important committees, they are given the list 1. So Steering Committee, Subcommittee on Fundamental Rights, Union Constitutional Committee, Provincial Constitutional Committee. So Steering Committee headed by Babu Rajendra Prasad. So A matches with 2. So Babu Rajendra Prasad. And Subcommittee on Fundamental Rights, so that is B, it was headed by JB Kripalani. So B matches with the 3.
And C, Union Constitutional Committee, it was headed by Jawaharlal Nehru. So C matches with 4. And D, Provincial Constitutional Committee, it was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. So D matches with 1. So A2, B3, C4, D1 is a correct option for the question number 72. So now A2, B3, C4. So A2, B3, C4, D1 we have in the first option. So the answer will be, the question for the answer will be first option. First option will be the correct answer. Now, see, don't get confused that it is a subcommittee on fundamental rights. In fact, there is a committee on fundamental rights that was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. But this is a subcommittee on fundamental rights, so it was headed by J.B. Kripalani. So answer for the question is first option. క్రింది వాటిని జతపరచుము. రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ కమిటీ చైర్మన్. మనకు ఈ ప్రశ్నలో రాజ్యాంగ పరిషత్లోని కమిటీలను ఇచ్చారండి. ఒక సైడ్ కమిటీలు, మరో సైడ్ వాటి చైర్మన్లను ఇచ్చాడు. సో వాటిని జతపరచమని అంటున్నాడు. సో రాజ్యాంగ పరిషత్, మనకు తెలుసు రాజ్యాంగ పరిషత్ మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 389. అందులో 272 మంది సభ్యులు బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాల నుండి, మరో 4 చీఫ్ కమిషనర్ ప్రాంతాల నుండి, మరియు 93 మంది సభ్యులు స్వదేశీ సంస్థానాల నుండి. సో ఈ 389 మంది సభ్యుల ఎన్నిక కూడా మనకు ప్రజలు నేరుగా ఎన్నుకోలేదు. ఇందులో 296 మంది సభ్యులను ప్రజలు తమ శాసనసభ సభ్యులను ఎన్నుకుంటే, ఆ శాసనసభ సభ్యులు 296 మంది సభ్యులని ఎన్నుకున్నారు. ఎందుకంటే స్వదేశీ సంస్థానాలు వారి సభ్యులను నామినేట్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. సో 296 సభ్యులను రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సభ్యులు అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్నారు. సో రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులను ప్రజలు నేరుగా ఎన్నుకోలేదు, అది గమనించాలి. సో ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్ రాజ్యాంగ నిర్మాణము కోసం 22 కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిందండి. రాజ్యాంగ పరిషత్ రాజ్యాంగ నిర్మాణం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీల సంఖ్య 22 అని చెప్పవచ్చు. సో అందులో సారథ్య కమిటీ, ప్రాథమిక హక్కుల ఉప కమిటీ, కేంద్ర రాజ్యాంగ కమిటీ, రాష్ట్రాల రాజ్యాంగ కమిటీ. సో సారథ్య కమిటీ ఏ, సారథ్య కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరు అండి? బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. కాబట్టి ఏ 2తో జతపరచవచ్చు. ప్రాథమిక హక్కుల ఉప కమిటీ అంటే దీనికి చైర్మన్ జేబీ కృపలాని. అదేవిధంగా కేంద్ర రాజ్యాంగ కమిటీ చైర్మన్ బాబు జవహర్లాల్ నెహ్రూ. కాబట్టి C4తో మ్యాచ్ అవుతుంది. రాష్ట్రాల రాజ్యాంగ కమిటీ డి, దీనికి చైర్మన్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నాడు. సో D1 రైట్. సో మనకు ఇది కూడా ఉన్నది, ప్రాథమిక హక్కుల కమిటీ వేరా, ప్రాథమిక హక్కుల ఉప కమిటీ వేరా. ప్రాథమిక హక్కుల కమిటీ చైర్మన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అయితే ప్రాథమిక హక్కుల ఉప కమిటీ చైర్మన్ జేబీ కృపలాని అవుతాడు. సో A2, B3, C4, D1, A2, B3, C4, D1. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈ ప్రశ్నకు మన సమాధానం అవుతుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 73. The philosophical foundations of the Indian Constitution are Nehru Report 1928, Pandit Nehru Objective Resolution 1947, Mahatma Gandhi's Easy Freedom in the Young India 1922, Indian National Congress Complete Independence Resolution 1929. Now let's see the question. Philosophical foundations of Indian Constitution, that is nothing but Nehru's objective resolutions. So answer will be the second option. So we know that there are total 12 sessions of the Constituent Assembly held, and out of that 11 sessions are held for the making the Constitution. So first session of the Constituent Assembly held on 9th December 1946, and second session of the Constituent Assembly held on 11th December 1946, and the third session of the Constituent Assembly held on 13th December 1946. This is third meeting of the Constituent Assembly. On this third session, in this third session, Jawaharlal Nehru moved famous objective resolutions.
objective resolutions. Based on the objective resolutions, later we designed preamble, right? So this objective resolution is the philosophical foundation of Indian Constitution. So we can go with the second option, that is Nehru's objective resolutions. We know that later on these objective resolutions adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947, right? So answer for the question is second option. So we know that Nehru report 1928. So during that period, Secretary of State for India, that was Lord Birkenhead, thrown an open challenge to the Congress party to make a draft constitution for India. And that challenge was accepted by the accepted by the Congress party in the Bombay session, which was held in the year 1928. And for the draft constitution, INC, Indian National Congress, appointed Motilal Nehru committee, and this Motilal Nehru committee submitted a report which we call it as a Nehru report. And third option, Mahatma Gandhi essay in Freedom in Young India, that is 1922, Young India. And fourth one, Indian National Congress Complete Independence Resolution 1929. So Congress party meeting in the year 1929 held at Lahore. In that Lahore session, Jawaharlal Nehru introduced Purna Swaraj resolution, which declared 26 January 1930 as a Purna Swaraj Day, that is Complete Independence Day. So that was the importance of 26 January. That is what Indian Constitution implemented, even though Indian Constitution was adopted on 26th November 1949, but implemented from 26 January 1950, because that date has some importance. In the year 1929, Congress session at Lahore declared 26 January as a Purna Swaraj Day or Complete Independence Day, right? So that is the background of 1929 Independence Resolution, right? But anyway, answer for the question is second one. భారత రాజ్యాంగం యొక్క తత్వ మూల సూత్రాల ఆధారం. నెహ్రూ నివేదిక 28, పండిట్ నెహ్రూ గారి లక్ష్యాల తీర్మానం 1947, మహాత్మా గాంధీ వారి యువ భారతంలో స్వాతంత్ర వ్యాసం 1922, అదేవిధంగా నాలుగో ఆప్షన్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క సంపూర్ణ స్వాతంత్ర తీర్మానం 1929. సో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం లక్ష్యాలు ఆశయాలు అనే తీర్మానం 1947లో ప్రవేశపెట్టారండి. యాక్చువల్గా ప్రవేశపెట్టింది 46లో, ఆమోదించింది 42లో. సో భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణము కోసం రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మొత్తం 389 మంది సభ్యులు ఉంటారు. అందులో 292 మంది సభ్యులు బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాల నుండి, 4 సభ్యులు చీఫ్ కమిషనర్ ప్రాంతాల నుండి, అదేవిధంగా 93 మంది సభ్యులు స్వదేశీ సంస్థానాల నుండి. స్వదేశీ సంస్థానాల సభ్యులు ఎన్నిక జరగలేదు, వారు నామినేట్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. కానీ మిగిలిన 296, 292 + 4, సో 296 మెంబర్స్ని ఎన్నుకోవాలని క్యాబినెట్ మిషన్ సూచించింది. సో ఈ 296 సభ్యుల ఎన్నిక కూడా ప్రజల చేత నేరుగా ఎన్నుకోబడలేదు. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సభ్యులు, అంటే ఎమ్మెల్యేలు, రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది, రైట్? సో ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్ మొదటి సమావేశము 9th December 1946లో జరిగింది. రెండవ సమావేశము 11th December 1946లో జరిగింది. రాజ్యాంగ పరిషత్ మూడవ సమావేశం 13th December 1946లో జరిగింది. ఈ 13th December 1946లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ లక్ష్యాలు ఆశయాలు అనే తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. 13 December 1946లో ప్రవేశపెడితే ఈ లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏ రోజున ఆమోదించింది అంటే 22 January 1947. సో అందుకని ఇక్కడ 1947 ఇచ్చారు, ఓకేనా? సో ఆమోదించింది 22 January 1947. దీని ఆధారంగా తర్వాత కాలంలో ప్రవేశను రూపొందించారు. దీని ఆధారంగానే మనము భారత రాజ్యాంగం యొక్క మూల సూత్రాల ఆధారం దేనిది అంటే లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానం అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు రెండవ ఆప్షన్ సరైన సమాధానం అవుతుంది. సో నెహ్రూ నివేదిక గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి. 1928లో అప్పటి భారత రాజ్య కార్యదర్శి లార్డ్ బెర్కిన్హెడ్ ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సవాలు విసిరాడు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో భారతదేశానికి సైమన్ కమిషన్ రావడం,
దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సైమన్ గో బ్యాక్ అనే నినాదం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. సో ఆ సందర్భంలో అప్పుడున్న భారత రాజ్య కార్యదర్శి బర్కిన్ హెడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సవాలు విసురుతూ, మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేయండి అంటూ ఒక సవాలు విసిరాడు. సో ఆ సవాలును స్వీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ బొంబాయిలో జరిగిన 1928లో బొంబాయిలో జరిగిన సమావేశంలో బెర్కిన్ హెడ్ సవాలును స్వీకరిస్తూ రాజ్యాంగ నిర్మాణం కోసం మోతీలాల్ నెహ్రూ ఆ సారథ్యంలో ఒక కమిటీని కూడా నియమించారు. సో ఆ మోతీలాల్ నెహ్రూ 1928లో ఇచ్చిన నివేదికనే మనము నెహ్రూ రిపోర్ట్ అని పిలుస్తుంటారు. దాన్ని నెహ్రూ రిపోర్ట్ లేదా నెహ్రూ నివేదిక అని పిలుస్తుంటారు. సో మహాత్మా గాంధీ వారి యువ భారతంలో అంటే యంగ్ ఇండియాలో ఒక వ్యాసం రాశాడు. సో 1922లో. అదేవిధంగా 4వ ఆప్షన్ చూస్తే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క సంపూర్ణ స్వాతంత్ర తీర్మానం 1929. సో మనకు తెలుసండి ఈ 1929 ఏంటి అంటే 1929లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశం లాహోర్లో జరిగింది. ఆ సమావేశంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ పూర్ణ స్వరాజ్ అనే తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. ఈ పూర్ణ స్వరాజ్ని ప్రవేశపెట్టి 1930 జనవరి 26ను పూర్ణ స్వరాజ్ దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలి, అంటే సంపూర్ణ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. సో అదే ఈ 1929 యొక్క సంపూర్ణ స్వాతంత్ర తీర్మానం. సో అందుకనే భారత రాజ్యాంగము 26 నవంబర్ 1949లో ఆమోదించినప్పటికీ అమలు జరిగింది మాత్రము 1950 జనవరి 26. ఎందుకు జనవరి 26ను 1930లో మనము సంపూర్ణ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకున్నాం. అందుకనే ఆ రోజునే భారత రాజ్యాంగం అమలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజునే భారత రాజ్యాంగం అమలయ్యింది. బట్ ఏమైనా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 74. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. లిస్ట్ 1 ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ద సిటిజన్షిప్. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ ద మ్యాచింగ్. So in the list 1 they have given the rights of the citizenship and another one articles, right? So ఒక సైడ్ మనకు పౌరసత్వానికి సంబంధించిన నిబంధనలు, మరో సైడ్ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారండి. సో వాటిని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ విల్ సీ ద ఆర్టికల్స్. So we know that citizenship is in the part 2 of the constitution, part 2 of the constitution from article 5 to 11 which deals about citizenship. పౌరసత్వము రాజ్యాంగంలో 2వ భాగంలో 5 నుంచి 11 నిబంధనలు పౌరసత్వం గురించి చెప్తున్నవి. సో ఈ ఆర్టికల్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఆర్టికల్ 5 స్వాతంత్రం భారత రాజ్యాంగం అమలు నాటికి అమలు నాటికి పౌరసత్వ హక్కులు. ఆర్టికల్ 6 ఏం చెప్తుంది అంటే పాకిస్తాన్ నుండి భారతదేశానికి వలస వచ్చిన వ్యక్తుల పౌరసత్వ హక్కులు. వ్యక్తుల పౌరసత్వ హక్కులు. 7 పాకిస్తాన్కు వలస వెళ్ళిన వ్యక్తుల పౌరసత్వ హక్కులు. 8 భారత సంతతి వ్యక్తులు విదేశాలలో నివసిస్తున్న వ్యక్తుల పౌరసత్వ హక్కులు. 9 స్వచ్ఛందంగా భారత పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్న వ్యక్తులు భారత పౌరసత్వాన్ని స్వచ్ఛందంగా వదులుకున్న వ్యక్తులు భారత పౌరులు కాకుండుట.
కాకుండా ఉండుట. 10 పౌరసత్వ హక్కుల కొనసాగింపు. పౌరసత్వ హక్కుల కొనసాగింపు. 11 వచ్చేసి పౌరసత్వ హక్కుల పార్లమెంటుచే పౌరసత్వ హక్కుల క్రమబద్ధీకరణ. పార్లమెంటుచే పౌరసత్వ హక్కుల క్రమబద్ధీకరణ. రెగ్యులేటింగ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ బై ద పార్లమెంట్. సో ఇవి మనకు భారత రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన అధికరణలండి, పౌరసత్వానికి సంబంధించిన నిబంధనలు అంటే ఆర్టికల్స్. సో మనం వీటిని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేసామనుకోండి. సో పాకిస్తాన్ నుండి భారతదేశానికి వలస వచ్చిన వ్యక్తుల పౌరసత్వ హక్కులు. పాకిస్తాన్ నుండి మనకు 6 ఏం చెప్తుంది అంటే పాకిస్తాన్ నుండి వలస వచ్చిన వ్యక్తులు అంటే 6 అవుతుంది. సో ఏ మ్యాచెస్ విత్ 6 ఆర్టికల్. ఏ మ్యాచెస్ విత్ 6th ఆర్టికల్. పాకిస్తాన్ నుండి భారతదేశానికి వలస వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తుల పౌరసత్వ హక్కులు. పాకిస్తాన్ నుండి వలస వచ్చిన వ్యక్తులు. సో 6. సో బి చూసుకుంటే ఎవరైతే స్వచ్ఛందంగా విదేశీ పౌరసత్వాన్ని పొందారో, స్వచ్ఛందంగా విదేశీ పౌరసత్వాన్ని పొందారో, కాబట్టి బి మ్యాచ్ విత్ 9 అవుతుంది. రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన సమయంలో పౌరసత్వం. సో ఆర్టికల్ 5 అవుతుంది. భారత రాజ్యాంగం అమలు నాటికి పౌరసత్వ హక్కులు అంటే సి అనేది 5th 5 ఆర్టికల్తో మ్యాచ్ అవుతుంది. పాకిస్తాన్ వలస వెళ్ళిన కొంతమంది పౌరసత్వ హక్కులు అంటే పాకిస్తాన్కు వెళ్ళినవారు, పాక్కు వెళ్ళినవారు అంటే 7 అవుతుంది. సో డి మ్యాచెస్ విత్ 7. రైట్. సో మనకు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా మనము A6, B9, C5. సో A6, B9, A6. సో మనం ఆర్టికల్స్ మ్యాచ్ చేసాం. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఆప్షన్ చూడాలి. సో ఏ వచ్చేసి 6 కాబట్టి 3 అవుతుంది. బి మ్యాచ్ B9 ఆర్టికల్ కాబట్టి B 5 అవుతుంది. సి ఆప్షన్ 5th ఆర్టికల్తో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి C 1 అవుతుంది. అదేవిధంగా డి 7 ఆర్టికల్తో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి 2 అవుతుంది. సో A3, B5, C1, D2. A3, B5, C1, A3, B5, C1, D2. సో మనకు 4th ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మనకు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి. 5వ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భారత రాజ్యాంగం అమలు నాటికి పౌరసత్వం. ఆర్టికల్ 6 పాకిస్తాన్ నుండి భారతదేశానికి వచ్చిన వ్యక్తుల పౌరసత్వం. 7 ఆర్టికల్ భారతదేశాన్ని పాకిస్తాన్కు వలస వెళ్ళిన వ్యక్తుల పౌరసత్వం. 8వ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భారత సంతతి వ్యక్తులు విదేశాలలో నివసిస్తున్న వారి పౌరసత్వం. 9 స్వచ్ఛందంగా భారతీయ పౌరసత్వాన్ని వదులుకున్న వ్యక్తులు భారతీయులు కాకుండా ఉండడం. 10 పౌరసత్వ హక్కుల కొనసాగింపు. 11 పార్లమెంటుచే పౌరసత్వం యొక్క హక్కుల క్రమబద్ధీకరణ. ఓకేనా. సో ఆర్టికల్స్ ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. సో ఈ ప్రశ్నకు మనకు సమాధానంగా 4th ఆప్షన్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇంగ్లీష్లో కూడా చూసినట్లయితే ఒకసారి the rights of citizens of certain persons who migrated to India from Pakistan. Got it. And see. So rights of citizen of certain persons who migrated to India from Pakistan. Kabatti this match with Article 6. Article 6 because it says migrated to India from Pakistan, whereas Article 7 talks about migrated to Pakistan. 6th who came to India from Pakistan. 7 migrated to Pakistan. 8 Indian origins who are living in foreign countries. 9 voluntarily
renounced Indian citizenship. 10th, continuance of citizenship rights. And 11th is nothing but Parliament can regulate the citizenship rights. So that is 11th article. Whereas 5th, at the time of implementing the constitution, Constitution of India, that time the citizenship, right? So this is some of the articles related to the citizenship. So answer for the question is fourth option. So fourth option is the correct one. So we'll move to the next question, that is 75. 75. Which of the following statements are correct? Now we need to find out the correct statement. The 42nd Amendment to the Constitution of India gave priority to the directive principles of state policy over the fundamental rights. The 42nd Amendment Act has given the importance to DPSPs over the fundamental rights. Yes, certainly right, because this 42nd Amendment Act done by the Indira Gandhi government, which says that fundamental rights are DPSPs are more important than the fundamental rights, because 42nd Amendment says that whenever DPSPs are implementing, because DPSPs are duties of the government, so whenever DPSPs are implementing, sometimes it may violate the fundamental rights, but based on the violation of the fundamental rights, no one can approach Supreme Court. That is 42nd Amendment Act done by the Indira Gandhi government. So 42nd saying that while implementing the DPSPs, in case if fundamental rights are violated, no one can approach Supreme Court or judiciary. That means it has given much importance to DPSPs than fundamental rights. Yes, correct statement. B. The Minerva Mills case highlighted the balance between Part 4 and Part 3 of the Constitution. Yes, correct statement. Part 4 is nothing but DPSPs. Part 3 is fundamental rights. Now, Minerva Mills case balanced these two, DPSPs and fundamental rights. Even in Minerva Mills case, Supreme Court said that fundamental rights, DPSPs are both are wheel of a chariot. So society needs both fundamental rights and DPSPs. So no need to sacrifice one for the sake of other, because the society requires both DPSPs and fundamental rights. So in this Minerva Mills case, Supreme Court balanced both DPSPs and fundamental rights. So B statement is correct. C. The National Commission for Review of the Functioning of the Constitution recommended that DPSPs, directive principles, be made non-judicial. Now it's an incorrect statement. Non-judicial. Got it? So DPSPs are already, they are non-judicial. They are not judicial. They are not justiciable. They are non-justiciable. So this National Commission for the Review of the Functioning of the Constitution, it was appointed in 2000 under the chairmanship of Justice Venkatachalaya. Justice Venkatachalaya headed this National Commission for Review of the Functioning of the Constitution. It was appointed in 2000 year and it submitted in the 2002 year. Appointed in 2000 and submitted in 2002, and this commission consists of total 11 members including chairman. So chairman was Justice Venkatachalaya, and this commission has not recommended DPSP should be as non-judicial. Already they are non-judicial because Article 37 of the Constitution says that fundamental DPSPs are non-justiciable. So non-justiciable means Supreme Court or judiciary cannot enforce DPSPs. Whereas fundamental rights are justiciable, so judiciary can enforce fundamental rights. Fundamental rights are justiciable. It means judiciary enforces fundamental rights. So in case of violation, we can approach judiciary.
then the judiciary enforces fundamental rights because they are justiciable. Whereas DPSPs, Article 37 clearly says DPSPs are non-justiciable. Non-justiciable because they are not enforceable by the judiciary. In case of violation of DPSPs, we cannot approach the court. So because DPSPs are just duties of the government, so they may or may not implement. But the Commission on Review of the Functioning of the Constitution has not recommended. So C statement is incorrect. Only A, B statements are correct. So the answer for the question is first option, A, B and correct, whereas C is incorrect. Now if you see the క్రింది వాక్యాలలో సరైనవి ఏవి? 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ఆదేశిక సూత్రాలకు ప్రాథమిక హక్కుల కంటే అధిక ప్రాధాన్యతను కల్పించింది. కరెక్టేనండి. 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం చేసిందండి. సో ఈ 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రాథమిక ఆదేశిక సూత్రాల అమలు సమయంలో ఆదేశిక సూత్రాలు అమలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినప్పటికీ న్యాయస్థానంలో సవాలు చేయరాదు. ఆదేశిక సూత్రాల అమలు సందర్భంలో ప్రాథమిక హక్కుల భంగం కలిగినప్పటికీ న్యాయస్థానంలో సవాలు చేయరాదు అంటూ రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు 42లో. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం చెప్పొచ్చు? ప్రభుత్వము అంటే పార్లమెంటు ఆదేశిక సూత్రాలకు అధిక ప్రాధాన్యతని ఇచ్చింది. కాబట్టి మొదటి స్టేట్మెంట్ సరైనదే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆదేశిక సూత్రాలు అమలు చేస్తాం, ఆ సందర్భంలో హక్కులు భంగం కలుగుతాయి, అయినా కోర్టులో సవాలు చేయకూడదు. అంటే ప్రభుత్వ దృష్టిలో ఆదేశిక సూత్రాలు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. సో అందుకనే ఈ స్టేట్మెంట్ సరైనదని చెప్పాలి. మినర్వా మిల్స్ కేసు రాజ్యాంగంలో భాగము 4 మరియు భాగము 3ల మధ్య సంతులితను పేర్కొంది. సో భాగము 3 మనకు ప్రాథమిక హక్కుల గురించి చెప్తుంది, 4 ఆదేశిక సూత్రాలు. సో ఈ మినర్వా మిల్స్ కేసు 1980లో జరిగిందండి. ఈ కేసులో ఈ రెండింటి మధ్య అంటే హక్కులు ఆదేశిక సూత్రాల మధ్య బ్యాలెన్స్ని ఏర్పాటు చేసింది. సో కోర్టు ఏమంటుందంటే ఈ కేసులో, ఈ మినర్వా మిల్స్ కేసులో కోర్టు ఏం చెప్తుంది అంటే సమాజానికి హక్కులు ఎంత ముఖ్యమో ఆదేశిక సూత్రాలు అంతే ముఖ్యం. సో సమాజానికి 2 కావాలి, ఆదేశిక సూత్రాలు ఉండాలి, అదే సమయంలో హక్కులు ఉండాలి. ఆదేశిక సూత్రాలను అమలు చేస్తూనే హక్కులకు భంగం కలగకుండా చూడాలని చెప్తుంది కోర్టు. అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఒక రథానికి 2 చక్రాల వంటివి ఆదేశిక సూత్రాలు మరియు ప్రాథమిక హక్కులు. ఒక రథానికి 2 చక్రాల వంటివి ఆదేశిక సూత్రాలు, ప్రాథమిక హక్కులు. అంటే 2 చక్రాలు. సో రథానికి 2 చక్రాలు ఎంత ముఖ్యమో సమాజానికి కూడా ఆదేశిక సూత్రాలు, ప్రాథమిక హక్కులు అంతే ముఖ్యం. సో 2 ఉండాలి అని చెప్తుంది. కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా సరైనదే. సో ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు బ్యాలెన్స్ ఏర్పాటు చేసిందండి రెండింటి మధ్య. సో రాజ్యాంగ పనితీరు సమీక్ష జాతీయ కమిషన్ ఆదేశిక సూత్రాలను న్యాయ నిర్ణేతకమైనవిగా చేయాలని సిఫారసు చేసింది. న్యాయ నిర్ణేతకమైనదిగా చేయాలని సిఫారసు చేసింది. సో ఇన్కరెక్ట్ అండి. వాస్తవంగా మనకు న్యాయ సమ్మతమైనవి కావు ఆదేశిక సూత్రాలు. ఆదేశిక సూత్రాలు న్యాయ సమ్మతమైనవి కావు. మనకు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 37లోనే చెప్పారు. సో న్యాయ సమ్మతమైనవి కావు అంటే ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రభుత్వం యొక్క విధులు. సో వారు ఆ విధులను చేయవచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆదేశిక సూత్రాలు అమలు చేయాలంటే ప్రభుత్వానికి వనరులు ఉండాలి. సో అందుకని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రభుత్వం యొక్క విధులుగా పేర్కొన్నప్పటికీ ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలనే నిబంధన ఎక్కడా లేదు. అందుకని ఆర్టికల్ 37లో ఏం చెప్పారు అంటే ఆదేశిక సూత్రాలు న్యాయ సమ్మతమైనవి కావు. అంటే ఆదేశిక సూత్రాల అమలు న్యాయస్థానాల ద్వారా సాధ్యపడదు. ప్రభుత్వాలు ఆదేశిక సూత్రాలు అమలు చేయడం లేదు అంటూ మనము కోర్టుకు వెళ్లకుండా నిషేధించారు. అదే సందర్భంలో హక్కులు చూడండి, అవి న్యాయసమ్మతమైనవి. అంటే ఆదేశిక సూత్రాల అమలు న్యాయస్థానముల ద్వారా సాధ్యపడుతుంది. కానీ ఒకవేళ ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు మనం కోర్టులకు వెళ్తే అప్పుడు కోర్టు ఆదేశిక సూత్రాల అమలు చేస్తుంది, కానీ ప్రాథమిక హక్కుల అమలు చేస్తుంది. కానీ ఆదేశిక సూత్రాలు అలా కుదరవు, ఎందుకంటే అవి న్యాయసమ్మతమైనవి కావు. ఆదేశిక సూత్రాల అమలు కోర్టుల ద్వారా సాధ్యపడదు అని ఆర్టికల్ 37లోనే చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ
రాజ్యాంగ పనితీరు సమీక్ష జాతీయ కమిషన్ సిఫారసు చేసిందని చెప్తున్నాడు. అలా సిఫారసు ఏం చేయలేదండి. సో ఆల్రెడీ అవి న్యాయ సమ్మతమైనవి కావు. సో అలా ఏమి రికమెండ్ చేయలేదు, సిఫారసు చేయలేదు. సో మనకు రాజ్యాంగ పనితీరు సమీక్షా కమిషన్ 2000 సంవత్సరంలో నియమించారండి. దీనికి చైర్మన్ జస్టిస్ వెంకటాచలయ్య. జస్టిస్ వెంకటాచలయ్య దీనికి చైర్మన్. ఈ మొత్తం ఇందులో 11 మంది సభ్యులు ఉంటారండి చైర్మన్తో సహా. ఈ కమిషన్ తన నివేదికను 2002లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకు రాజ్యాంగ పనితీరు సమీక్షా కమిషన్ కూడా 2000 సంవత్సరంలో జస్టిస్ వెంకటాచలయ్య ఆధ్వర్యంలో నియమించారు. మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 11. వీరు ఇచ్చిన నివేదిక 2002లో ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ వీళ్ళు ఆర్థిక సూత్రాలు న్యాయసమ్మతమైనవి కావు అంటూ ఎలాంటి సిఫారసు చేయలేదు. రైట్. సో సి అనేది ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి ఏబి 2 సరైనవి. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 76 question number. If a constitutional amendment is to be made, it must also be approved by resolution of 1/2 of the state legislatures. See, Article 368 of the Constitution, Article 368 of the Constitution talks about the procedure to amend the Constitution. So it has provided 3 procedures. First one, simple majority. Second one, special majority. And third one, special majority with half of the states ratification. So to amend some of the provisions of the Constitution, it requires not only the acceptance of the Parliament, it requires the ratification of the half of the state legislatures. Right. Now, which provisions require the third type of majority? So generally it is a federal features. To amend the federal features, it requires not only the acceptance of the Parliament, and also the acceptance of the at least half of the states legislatures. Now, in this, what are the federal features? Fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties, high courts rules. Now, fourth option will be the answer. So because high courts comes under, we can say, federal features. To not only federal features as well as high courts. If any bill which is meant to reduce the powers of the high courts requires the acceptance of the both Lok Sabha and Rajya Sabha with the special majority, and also that bill sent to the all state legislative assemblies. So in India now there are 28 assemblies. Out of 28, it must be accepted by at least half of the states, that is 14 state assemblies. Then only bill will be considered as passed by the Parliament. Right. So answer for the question is high court rules. To amend the high court rules, it requires Lok Sabha, Rajya Sabha acceptance with the special majority, that is 2/3 of majority, and also state legislative assembly at least half, that is 14, with simple majority. At the state level, it requires simple majority, not special majority. So then only it is considered as a passed by the Parliament. So answer for the question is fourth option, that is high courts. రాజ్యాంగ సవరణ దీనిలో మార్పులు చేయాలనుకుంటే 1/6 వంతు ఆఫ్ రాష్ట్ర శాసనసభలు తీర్మానం ద్వారా కూడా ఆమోదించాలి. సో రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 368లో 3 రకాలైన ప్రొసీజర్, రాజ్యాంగ ఇలా సవరణ చేయాలంటే 3 రకాలైన విధానాలు ప్రకటించారు 368లో. 1 సాధారణ మెజార్టీ, 2 ప్రత్యేకమైన మెజార్టీ, 3 పార్లమెంటులో ప్రత్యేకమైన మెజార్టీతో పాటు కనీసం సగం రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల ఆమోదం. సో మూడవదండి, అంటే పార్లమెంటులో బిల్లు ప్రత్యేకమైన మెజార్టీతో ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఆ బిల్లును మన దేశంలోని రాష్ట్ర అసెంబ్లీలకు పంపిస్తారు. సో ప్రస్తుతం 28 రాష్ట్ర అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి. సో 28 రాష్ట్ర అసెంబ్లీల్లో కనీసం సగం అంటే హాఫ్, అంటే 14 అసెంబ్లీలు ఆమోదించాలి సాధారణ మెజార్టీతో. అప్పుడు ఆ బిల్లును పాస్ అయినట్టుగా పరిగణిస్తారు. సో రాజ్యాంగంలోని ఏ అంశాలను
ఈ విధంగా సవరణ చేయాలి అంటే ఒకటి సమాఖ్య లక్షణాలను సవరణ చేయాలన్నా, హైకోర్టు అధికారాలను తగ్గించాలన్నా దానికి పార్లమెంటు ఆమోదంతో పాటు రాష్ట్ర శాసనసభల ఆమోదం కూడా తప్పనిసరి. సో ఈ ప్రశ్నకు మనం 4th ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్గా చెప్పవచ్చు. సో హైకోర్టు సమాఖ్య లక్షణాలు మరియు హైకోర్టు నిబంధనలు. సో హైకోర్టు నిబంధనలు సవరణ చేయాలంటే ముందుగా లోక్సభ రాజ్యసభలో ప్రత్యేకమైన మెజారిటీతో బిల్లు ఆమోదం పొందాలి. తర్వాత ఆ బిల్లు దేశంలోని శాసనసభలు, సో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 28 శాసనసభలు ఉంటాయి. సో 28 శాసనసభలకు పంపిస్తారు. అందులో కనీసం 14 శాసనసభలో ఆ బిల్లును ఆమోదిస్తే అప్పుడు ఆ బిల్లును పాస్ అయినట్టుగా పరిగణిస్తారు. రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో శాసనసభలో సింపుల్ మెజార్టీ అంటే సాధారణ మెజార్టీ సరిపోతుంది. పార్లమెంట్లో ప్రత్యేకమైన మెజార్టీతో ఆమోదం పొందాలి. కనీసం సగం రాష్ట్ర శాసనసభలో సాధారణ మెజార్టీతో ఆమోదం పొందితే అప్పుడు ఆ బిల్లును పాస్ అయినట్టుగా అంటే ఆమోదించబడినట్టుగా పరిగణిస్తారు. సో ఈ ప్రొసీజర్తో ఏ నిబంధనలు మనం సవరణ చేయవచ్చు అంటే సమాఖ్య లక్షణాలు మరియు హైకోర్టు నిబంధనలు. కాబట్టి 4th ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఈ ప్రశ్నకు 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నంబర్ 77. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. List 1, list 2. Types of government characteristics. So one side they given the types of the government like parliamentary government, president government, federal system, unitary system, and another side the features of the government. Now we'll try to match the list 1 with the list 2. Parliamentary system, so we are following, India is following that one only. So parliamentary system is nothing but collective responsibility. So A matches with 4. Collective responsibility. So we know that in a parliamentary government, council of ministers are collective. They are collectively responsible to the Lok Sabha. Under Article 75, Clause 3, council of ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. So in a parliamentary system, there is a collective responsibility. Presidential system. So in a presidential system, there is a separation of powers. So B matches with 3. See, in like in USA. So USA is following president type of government. In a president type of government, there is a separation of powers between executive, legislature, and judiciary. So that we can see in a president government. Powers are distributed. Powers are separated from executive, legislature, and judiciary. So B matches with 3rd one. Federal system. So federal system, so we know that it's a division of powers. So C matches with 2. Division of powers. So in a federal system, powers are distributed, right? So federal means distribution of powers. So that is matches with 2. Unitary system, so nothing but centralized. If powers are located at one hand, at one stage, if the powers are located at one hand, then it is called unitary system. If powers are distributed, it is called federal. So both are, federal is opposite to unitary. So in a unitary system, powers are located at one place, whereas federal features, powers are distributed, right? So D matches with 1. So we can go with the answer A4, B3, C2, D1. So we can go to second option. సో జాబితా 1, జాబితా 2 ప్రభుత్వ తరహాలు లక్షణాలు. సో మనకు ఈ ప్రశ్నలో ఒక సైడ్ ప్రభుత్వం రకాలు ఇస్తే మరో సైడ్ వాటి లక్షణాలు ఇచ్చారండి. సో మొదటిది చూడండి, పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం. సో మన భారతదేశం పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వాన్ని పాటిస్తుంది. సో పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడు కూడా సమిష్టి బాధ్యత ఉంటుంది. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే మంత్రి మండలి సమిష్టి బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. మనకు క్లియర్గా ఆర్టికల్ 75 క్లాజ్ 3లోనే చెప్పారు, కేంద్ర మంత్రి మండలి సమిష్టిగా లోక్సభకు బాధ్యత వహిస్తుంది. సో ఇక్కడ మంత్రులందరూ సమిష్టి బాధ్యత ఉంటుందండి. సో అందుకనే మనకు ఏ ఆప్షను మనకు 4తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో సమిష్టి బాధ్యత. అదే మీరు అమెరికాలో గమనించారనుకోండి, అక్కడ అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వం ఉంటుంది. సో అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వంలో మనకు అధికారాల ఏర్పాటు అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ అధికారాల
అక్కడ అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వంలో కార్యనిర్వాహక శాఖ, శాసన శాఖ, న్యాయశాఖలు ఉంటాయి. సో ఈ మూడింటి మధ్య అధికారాల విభజన జరిగి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ లేదా అధికారాల వేర్పాటు అంటుంటారు. సో అక్కడ కార్యనిర్వాహక శాఖ, అదేవిధంగా న్యాయశాఖ మరియు శాసన శాఖ, ఈ 3 శాఖల మధ్య అధికారాల విభజన కనబడుతుంది. సో అందుకనే మనకు బి ఆప్షన్ 3తో మ్యాచ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సమాఖ్య వ్యవస్థ అంటున్నాడు. సో సమాఖ్య వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే అధికారాల విభజన జరుగుతుందో దాన్ని సమాఖ్య తరహా ప్రభుత్వం అని చెప్పవచ్చు. సో మనకు సి అనేది 2తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో అధికారాల విభజన. అదే కనుక ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ అన్నామనుకోండి, సో అధికార కేంద్రీకరణ. సో డి మ్యాచెస్ విత్ 1 అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఏకకేంద్ర లక్షణం యొక్క ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటి అంటే అధికారాలు అన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటాయి. సో కేంద్రీకరంగా ఉంటాయి. అధికారాలు ఒకే చోట కేంద్రీకృతమైతే అది ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ అని చెప్తాం. అదేవిధంగా దానికి వ్యతిరేకంగా అంటే అధికారాల విభజన జరిగితే అది సమాఖ్య వ్యవస్థ. సమాఖ్య వ్యవస్థలో అధికారాల విభజన జరుగుతుంది. ఏకకేంద్ర వ్యవస్థలో అధికారాలు అన్నీ ఒకే దగ్గర కేంద్రీకృతమవుతాయి. సో అధికారాలన్నీ కేంద్రీకృతమైతే అది ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ. అధికారాలు వికేంద్రీకరణ జరిగితే అంటే విభజన, అధికారాల వికేంద్రీకరణ జరిగితే అది సమాఖ్య వ్యవస్థ. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 78. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2. సో ఇక్కడ మనకు రెఫరెన్స్ ట్యాక్సెస్ ఇచ్చారండి. రెండవ సైడ్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ఒక సైడ్ ఎవరు వసూలు చేస్తారో, ఎవరు విధిస్తారో దానికి సంబంధించి ట్యాక్స్లు ఇచ్చాడు. కేంద్రంచే విధించబడి రాష్ట్రాలు వసూలు చేసి అనుభవించే పన్నులు. సో కేంద్రంచే విధించబడి అంటే ద ట్యాక్సెస్ ఆర్ లెవీడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బట్ కలెక్టెడ్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ బై ద స్టేట్. అది ఏంటంటే స్టాంప్ డ్యూటీలు. సో స్టాంప్ డ్యూటీలు అని చెప్పొచ్చు. సో ఏ మ్యాచెస్ విత్ 2. సో ఈ స్టాంప్ డ్యూటీలు కేంద్రం విధిస్తే వాటిని వసూలు చేసి వినియోగించుకునేటివి రాష్ట్రాలండి. రాష్ట్రాలచే విధించబడి వసూలు చేయబడి అనుభవించే పన్నులు. సో ఇక్కడ రాష్ట్రాలే విధిస్తాయి. ద ట్యాక్సెస్ ఆర్ లెవీడ్ బై ద స్టేట్, కలెక్టెడ్ బై ద స్టేట్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ బై ద స్టేట్. సో అదే రాష్ట్రాలే విధిస్తాయి, రాష్ట్రాలే వసూలు చేస్తాయి, అదేవిధంగా వినియోగించుకునేది కూడా రాష్ట్రాలే. సో అలాంటివి ఏంటి అంటే భూములు మరియు భవనములపై పన్ను. కాబట్టి B4 ఆప్షన్ అవుతుంది. సో భూములు ల్యాండ్స్ మీద కానీ లేదంటే బిల్డింగ్స్ మీద కానీ స్టేట్ గవర్నమెంటే పన్నులు విధిస్తుంది, వసూలు చేస్తుంది మరియు వాటిని వినియోగించుకుంటుంది. సో సి కేంద్రంచే విధించబడి వసూలు చేయబడి రాష్ట్రాలకు ఇవ్వబడే పన్నులు. ద ట్యాక్సెస్ విచ్ ఆర్ లెవీడ్ అండ్ కలెక్టెడ్ బై ద సెంట్రల్ బట్ అసైన్ టు ద స్టేట్. సో అవి ఏ రకమైన పన్నులు అంటే అంతర్రాష్ట్ర వ్యాపారంలో వస్తువుల వినియోగంపై పన్నులు. కాబట్టి సి మనకు 5తో మ్యాచ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్. సి 5తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఈ అంతర్రాష్ట్ర ఇంటర్-స్టేట్ ట్రేడ్ అండి. సో అంతర్రాష్ట్ర వ్యాపారంలో అక్కడ వినియోగంపై పన్నులు విధించేది కేంద్రము, వసూలు చేసేది కేంద్రము, కానీ రాష్ట్రాలకు ఇవి ఇస్తుంది. డి కేంద్రంచే విధించబడి వసూలు చేయబడి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పంచబడే పన్నులు. levied by the central, collected by the central, but shared between the center and state. That is nothing but వ్యవసాయేతర ఆదాయంపై పన్నులు. సో డి ఫస్ట్తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో నాన్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పెండిచర్, నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద విధించే పన్నులు. సో A2, B4, C5, D1. సో మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో మనకు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో కూడా చూద్దాం. Taxes levied by the central and collected and enjoyed by the states. That is stamp duties. Stamp duties. Taxes levied, collected and enjoyed by the state.
that is taxes on land and buildings, taxes levied and collected by the center and given to the states. So taxes on exchange of goods in interstate, whereas taxes levied and collected by the center and shared between the center and state, that is taxes on non-agriculture income. Right? So ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. Next question 79. Which of the following statement is correct? So we need to find out the correct statement. The state of emergency under Article 356 may be declared for a period of more than 1 year in a state. So Article 356, the question is based on Article 356. So Article 356 talks about state emergency. So that is popularly we call it as a president rule. So president rule, normally under Article 356, president impose state emergency in a state, that we call it as a president rule. So once president rule is imposed, it will be in force for a period of 6 months. In period of 6 months. After 6 months, with the approval of the parliament, it can be extended another 6 months. Like this, it can be extended a maximum of 3 years. So in any state, with the approval of the parliament, the president rule can be extended a maximum of 3 years. Even after 3 years, it can be extended only, it is possible through the amendment of the constitution. So by the amendment of the constitution, we can extend president rule in any state more than 3 years. But whereas by the 44 Amendment Act, 44. So 44 Constitutional Amendment Act, which was done by the Morarji Desai government. So it 44 Amendment Act has inserted a clause in the Article 356. So according to 44 Amendment Act, to extend president rule more than a year in any state. In fact, the original constitution says that the maximum period of president rule is 3 years. But 44 says that to extend president rule in any state more than a year is possible only on 2 grounds. The ground is that to extend president rule more than a year, it is possible only if national emergency is imposed in India. If national emergency is imposed in India, then presidential rule can be extended more than a year. If there is another condition, that is second condition, that if election commission declares that elections cannot be conducted on difficulties, then president rule can be extended more than a year in any state. If these 2 conditions are not in the state, then president rule cannot be extended more than a year. So after 1 year, president rule has to be revoked by the government or president of India. President has to revoke the president rule if there is any of this condition. If any of this condition is there in the state, it can be extended more than a year. But again, maximum president rule is 3 years. So now we'll come back to the options. The state of emergency, Article 356, that is president rule, declared for a period of more than 1 year in a state when the High Court of State certifies that the situation in the state is grave. No, incorrect. When the governor of the state certifies that law and order situation is not under control. Incorrect. When the election commission certifies that it is difficult to hold elections to the state legislative assembly, then president rule can be extended more than a year. So third option will be the answer for the question. If you see the fourth option, when the president is satisfied through an independent inquiry about the gives situation in the state. Incorrect. See, again I repeat the things that president rule, the maximum period of president rule is 3 years. After 3 years, it can be extended only through the amendment of the constitution. But 44 amendment says that to extend president rule more than a year is possible on 2 conditions. Number 1 condition is that if national emergency is in force, then you can extend president rule more than a year. If not, there is another condition. Election Commission has clarified that no elections cannot be conducted because on difficulties. On that ground,
You can extend present rule more than a year. So answer for the question is third option. క్రింది వాక్యాలలో ఏది సరైనది? సో సరైన స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు. సరైన స్టేట్మెంట్ ప్రకరణ 356కు లోబడి ఒక రాష్ట్రంలో అత్యవసర పరిస్థితి 1 సంవత్సరానికి పైబడి కొనసాగిన సందర్భం. సో 356 ప్రకారం అడుగుతున్నాడు. సో మనకు ఒక బేసిక్స్ చూసామనుకోండి, 356 రాష్ట్రపతి పాలన గురించి చెప్తుంది. సో ఒక రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ యంత్రాంగం విఫలమైనప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆ రాష్ట్రంలో అత్యవసర పరిస్థితిని విధిస్తాడు. దాన్నే మనము రాష్ట్రపతి పాలన అని చెప్తుంటాం. సో రాష్ట్రపతి పాలన విధిస్తే ముందుగా విధించినప్పుడు 6 నెలల పాటు అమల్లో ఉంటుంది. మరలా పార్లమెంటు అనుమతితో మరో 6 నెలలు పొడిగించవచ్చు. సో ఇలా పార్లమెంటు ఆమోదంతో రాష్ట్రపతి పాలన ఒక రాష్ట్రంలో మ్యాక్సిమం అంటే గరిష్టంగా 3 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు. సో 3 సంవత్సరాల తర్వాత పొడిగించాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పంజాబ్లో మోర్ దాన్ 5 years ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా. సో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగించవచ్చు. అయితే 44వ రాజ్యాంగ సవరణ మన మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చేయడం జరిగింది. సో ఈ 44వ రాజ్యాంగ సవరణ రాష్ట్రపతి పాలన గురించి ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన సంవత్సరం కంటే ఎక్కువగా పొడిగించాల్సి వస్తే, వాస్తవంగా రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది, 3 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం. కానీ 44వ రాజ్యాంగ సవరణ అలా చెప్పట్లేదు. ఇదేం చెప్తుంది, 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువగా రాష్ట్రపతి పాలన పొడిగించాల్సి వస్తే, ఒక రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన సంవత్సరం కంటే ఎక్కువగా పొడిగించాల్సి వస్తే అది కేవలం సాధ్యపడుతుంది ఎప్పుడు అంటే, ఒకటి కండిషన్ చెప్పాలి. ఏ సందర్భంలో అంటే, ఒకటి సందర్భం దేశంలో జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది. లేదా ఇంకో కండిషన్ ఉంది, ఏంటి అంటే ఎన్నికల కమిషన్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది, రాష్ట్రంలో ఎన్నికల నిర్వహణ సాధ్యపడదు అని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన సందర్భంలో ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన సంవత్సరం కంటే ఎక్కువగా పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది. సో కేవలం ఈ 2 అంశాలు ఉన్నట్లయితేనే ఒక రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన సంవత్సరం కంటే ఎక్కువగా పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 2 సందర్భాలు లేవనుకోండి, అప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన మ్యాక్సిమం 1 year ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ 2 సందర్భాలు లేనట్టయితే సంవత్సరం తర్వాత రాష్ట్రపతి పాలనను రాష్ట్రపతి తొలగించాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఆప్షన్ చూద్దాం. రాష్ట్ర హైకోర్టు రాష్ట్రంలో పరిస్థితి తీవ్ర అపాయంకరంగా ఉందని ధృవీకరించినప్పుడు సరైనది కాదండి, ఇన్కరెక్ట్. 2 రాష్ట్ర గవర్నర్ శాంతి మరియు భద్రతల పరిస్థితి నియంత్రణ లేదని ధృవీకరించినప్పుడు ఇది తప్పు. 3 ఆప్షన్ ఎన్నికల సంఘం శాసనసభకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం కష్టం అని ధృవీకరించినప్పుడు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఎన్నికల సంఘం ధృవీకరించింది అనుకోండి, ఎన్నికల నిర్వహణ సాధ్యపడదు అని ధృవీకరిస్తే అప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువగా రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగించవచ్చు. సో 4వ ఆప్షన్ చూస్తే రాష్ట్రపతి రాష్ట్ర ఘోర పరిస్థితి గురించి స్వతంత్ర పరిశోధన ద్వారా సంతృప్తి చెందినప్పుడు ఇది కూడా సరైనది కాదు. సో ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. Question number 80. Which of the following is not correct regarding the executive power of the president? So we need to find out not correct statement with respect to executive power of the president. See the first option, he should be informed of all the decisions of the cabinet through the Prime Minister. Yes, it is a duty of the President, Prime Minister of India to inform all the decisions to the President. It is an executive power of the President. It's a correct statement, but we need to find out incorrect. See the second option, he should preside over the meetings of the Union Council of Ministers if he thinks fit. Incorrect statement. In fact, the Union Council of Ministers meeting presided by the Prime Minister, not the President. So second option will be our answer because it's an incorrect statement. So incorrect statement is second option. So option 2 is our answer. But still we'll see the remaining options. He can ask the Prime Minister to submit any decision of the minister to the Council of Ministers for their approval. Yes, it is also one of the duty of the
executive power of the president. So president may ask the prime minister to inform the decision of the minister to the for the approval of the cabinet. Yes, it's a correct statement, but we are finding incorrect one. Fourth option, it should be provided with such other information regarding the administration of the country as he may require. So whenever president requires, so he can get the information about the administration of union government. That is also one of the executive power of the president. So all options are correct except second option. So second option is correct answer for the question. So in fact, the Council of Ministers meeting presides by the Prime Minister, not the President. So answer will be the second one. ఈ క్రింది వానిలో ఏది రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధికారులకు సంబంధించి సరైనది కాదు? సో సరైనది కాదు అంటే ఇన్కరెక్ట్, తప్పుగా ఏది చెప్పారో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వాహక అధికారానికి సంబంధించి ఇన్కరెక్ట్ వన్. మొదటి ఆప్షన్ చూడండి, ఇతను అంటే రాష్ట్రపతి క్యాబినెట్ నిర్ణయాలన్నింటినీ ప్రధానమంత్రి ద్వారా తెలియపరిచి ఉండాలి. ఎస్, ఎప్పుడైనా ప్రధానమంత్రి క్యాబినెట్ నిర్ణయాలను రాష్ట్రపతికి తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఆ విధంగా తెలుసుకునే హక్కు రాష్ట్రపతి యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం. సో అది కరెక్ట్ ఆప్షన్. మనకు కావాల్సింది ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ చూడండి, ఇతను అంటే రాష్ట్రపతి. ఇతను కేంద్ర మంత్రిమండలి సమావేశాలకు తన అర్హుడని భావిస్తే వాటికి అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఇది ఇన్కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే మంత్రిమండలి సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించేది ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి కాదు. సో మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు సరైనది కానిది అడిగాడు. సో రెండు ఆప్షన్ సరైనది కాదు, కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మంత్రిమండలి సమావేశాలకు ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత వహిస్తాడు, రాష్ట్రపతి కాదు. సో మన ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్. సో మిగిలిన ఆప్షన్లు చూస్తే మూడవది చూడండి, రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిని ఏదైనా మంత్రి నిర్ణయాన్ని మంత్రిమండలి సమ్మతికి సమర్పించమని కోరవచ్చు. ఒక మంత్రి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మంత్రిమండలి ఆమోదానికి పంపండి అని కూడా రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిని ఆదేశించవచ్చు. అది రాష్ట్రపతి యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం. 4, ఇతనికి దేశ పాలన గురించి ఇతర సమాచారంలో అతను కోరిన విధంగా కల్పించబడాలి. సో రాష్ట్రపతి ఎప్పుడు అడిగినా పరిపాలనకు సంబంధించి ఏ సమాచారాన్ని అడిగినా ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా అందజేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది కూడా రాష్ట్రపతి యొక్క అధికారం. సో ఇందులో అన్ని ఆప్షన్లు ఆయన అధికారానికి సంబంధించినవి ఎక్సెప్ట్ సెకండ్ వన్. సో మన ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 81. Match the following. Again, match the following cabinet committees and list 2 functions. So there are some cabinet committees as given: Appointments Committee, Economic Affairs Committee, Parliamentary Affairs Committee, Political Affairs Committee. Remember, these committees are not constitutional committees. These are not mentioned in the Constitution. Now, Appointments Committee functions. What are the functions of these cabinet committees? These all are cabinet committees. All are cabinet committees, and we need to find out the functioning of the committee. Appointments Committee examine the progress of government matters in Parliament, deals with the policy matters relating to the domestic decisions on all level appointments. So C3. So A matches with 3 because Appointments Committee decides all the high level appointments in the Central Secretariat. A3. See the B, Economic Affairs Committee. So it coordinates and directs the work of the government in economic sector. So B matches with the 4. Parliamentary Affairs Committee. Parliamentary Affairs Committee examine the progress of government matters in the parliament. So C matches with 1. And Political Affairs Committee deals with the policy matters related to the domestic and foreign. So D matches with the 4. So A3, B4, C1, D4. So D3. A3, B1, C1 and D. Political Affairs Committee deals with the second one. So the correct A3, B4, C1. A3, B4, C1, D2.
So second option will be the answer, A3, B4, C1, D2. A3, B4, C1, D2. So second option will be our answer. క్రింది వాటిని జతపరచుము అంటున్నాడు. జాబితా 1 కేబినెట్ కమిటీలో రెండవ సైడ్ వాటి విధులు ఇచ్చాడండి. సో సింపుల్గానే ఉంది క్వశ్చన్. నియామకాల కమిటీ. సో నియామకాల కమిటీ మనకు కేంద్ర సచివాలయంలోని ఉన్నత శ్రేణి నియామకాలన్నిటిని నిర్ణయిస్తుంది. సో ఆన్సర్లో ఉంది నియామకాల కమిటీ కాబట్టి నియమిస్తుంది. కాబట్టి ఏ 3తో మ్యాచ్ అవుతుంది, 3తో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ సో డెఫినెట్గా ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. సో ఆర్థిక రంగంలో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను సమన్వయం మరియు దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. కాబట్టి B4తో మ్యాచ్ అవుతుంది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల కమిటీ పార్లమెంట్లోకి సంబంధించిన అంశాలు చూస్తుంది. పార్లమెంటు ప్రభుత్వ వ్యవహారాల ప్రగతిని పరిశీలిస్తుంది. కాబట్టి C1తో మ్యాచ్ అవుతుంది. రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ దేశ మరియు విదేశీ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన విధాన అంశాలతో వ్యవహరిస్తుంది. సో D2తో మ్యాచ్ అవుతుంది. A3, B4, C1, D2. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 82. What is the meaning of rule of lapse? Rule of lapse. What is the meaning of rule of lapse? See, generally what I mean rule of lapse. In the budget, government demands amount and they get the amount with the approval of the parliament. So whenever they get the amount, that must be spent on particular thing only. So whatever they get the amount, that has to be spent. If any in the financial year, if the amount is not fully spent, the remaining amount will be get lapsed. So that remaining gets lapsed. So that is called rule of lapse. Now we'll see the options. What is rule of lapse? All bills pending in the parliament and prolonged adjournment of the house lapse. No, incorrect. All appropriations voted by the parliament lapse at the end of the financial year. So whatever the amount which was appropriated by the parliament, that gets lapsed at the end of the financial year. So second option will be our answer. Demands for the funds of ministry lapse on criticism its policies by the opposition, incorrect. On appropriation bill lapses if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days, incorrect. See, the amount whatever the amount which they got from the approval of the parliament, that has to be spent in a financial year. If it is not fully spent, the remaining amount get lapsed. That is called rule of lapse. So కాలదోష నియమం రూల్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ అనగా అర్థం ఏమిటి? సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు బడ్జెట్లో బడ్జెట్ పెడతారండి. పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొందుతుంది, ప్రభుత్వం డబ్బులు తీసుకొని ఖర్చు పెడుతుంది. ఆ డబ్బు ఎప్పుడైనా ఏ పర్టికులర్ వర్క్ కోసం అయితే వాళ్ళు డబ్బు తీసుకున్నారో ఆ వర్క్ కోసం ఆ డబ్బును ఖర్చు పెట్టాలి. ఒకవేళ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆ డబ్బును పూర్తిగా ఖర్చు పెట్టకుండా మిగిలిపోతే ఆ మిగిలిన అమౌంట్ ఎండ్ అయిపోతుంది. దాన్నే మనం రూల్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ లేదా కాలదోష నియమం అంటారు. పార్లమెంటులో గల అనిర్ణీత బిల్లులు సభ దీర్ఘకాలిక వాయిదాతో అన్ని బిల్లుల కాలదోషం చెందును. కాదు, ఇన్కరెక్ట్. పార్లమెంటు ద్వారా ఓటింగ్ చేయబడిన వినియోగ అధికారులని ఆర్థిక సంవత్సర సమాప్తంతో కాలదోషం చెందును. సెకండ్ ఆప్షన్ సరైనది. ల్యాప్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ₹1 కోటి తీసుకుంది ఒక పథకం కోసం. ఆ పథకం కోసం ఆ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ₹1 కోటి ఖర్చు పెట్టాలి. ఒకవేళ ₹1 కోటిలో 70 లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిపోతుంది. మరి 30 లక్షలు ఏమవుతాయంటే ఆ 30 లక్షలు తిరిగి పార్లమెంట్కే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే మనకు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి చేరిపోతుంది. సో మిగిలిన డబ్బును మళ్ళీ జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని మనం కాలదోషం లేదా రూల్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ అంటాం. అంటే 30 లక్షలు మిగిలాయి కదా అని ఇతర అంశాలకు ఖర్చు పెట్టకూడదు. దేనికోసమైతే వాళ్ళు ఆమోదించారో దానికోసమే ఖర్చు పెట్టాలి. ఒకవేళ ఖర్చు పెట్టని ఎడల మిగతా మొత్తం కూడా ల్యాప్స్ అయిపోతుంది, అంటే కాలదోషం చెందుతుంది. అంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ సిఎఫ్ఐలో క్రెడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో చూడండి. ఒక మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క నిధుల కొరకు డిమాండ్లు దాని విధానాలపై ప్రతిపక్షాల విమర్శతో కాలదోషం చెందును.
కాదు. వినియోగ అధికార బిల్లు రాజ్యసభ ద్వారా 14 రోజుల వ్యవధిలో త్రిప్పి పంపించబడినట్లయితే అది కాలదోషం చెందింది. ఇది కూడా కాదు. సో కాలదోషం అంటే ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్, డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి, ఖర్చు పెట్టకుండా మిగిలిపోయిన డబ్బు ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 83 క్వశ్చన్. ఎగ్జామిన్ ద ఫాలోయింగ్ కమిషన్స్: కాకా కాలేల్కర్ కమిషన్ ఆన్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, సర్కారియా కమిషన్, షా కమిషన్ ఆన్ అట్రాసిటీస్ కమిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్. Which of the above is the correct chronological order? So we need to find out the chronological order. So sequence order. So to find out the sequence, we need the years. Now see, the Kaka Kalelkar Commission was appointed in 1953 during the Jawaharlal Nehru. It was the first commission appointed on BC, whereas second BC commission was appointed, that is Mandal Commission. Later on, it was appointed during the period of Morarji Desai. So first BC commission in 1953 under the chairmanship of Kaka Kalelkar. Sarkara Commission, Center-State Relation, we know that it was appointed in 1980. Center-State Relations. And Shah Commission on Atrocities during the emergency, it was appointed in 1977. So Kaka Kalelkar 1953, Sarkaria 1980, and Shah Commission 1977. So if you arrange this sequence in order, first A, then C, then B. A, C, B will be the answer. A, C, B. So we have fourth option, that is correct answer. Fourth option will be the correct answer. Kaka Kalelkar 1953, Shah 1977, and Shah Sarkaria on Center-State Relation, it was 1980. క్రింది కమిషన్లను పరిశీలింపము. వెనకబడిన తరగతులపై కాకా కాలేల్కర్ కమిషన్, బి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలపై సర్కారియా కమిషన్, అత్యవసర పరిస్థితి కాలంలో జరిగిన దురాఘాతాలపై షా కమిషన్. పై వాటిని కాలానుక్రమసారంగా ఏర్పాటు చేయండి. సో సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. సో కాకా కాలేల్కర్ 1953 అండి, షా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలపై సర్కారియా 1980, షా కమిషన్ 1977. సో 1953లో కాకా కాలేల్కర్ నియమించారండి. బీసీల పరిస్థితులను పరిశీలించడానికి ఏర్పాటు చేయడం మొట్టమొదటి కమిషన్ కాకా కాలేల్కర్. తర్వాత కాలంలో మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వ కాలంలో మండల్ కమిషన్ కూడా నియమించారు. అది రెండవ బీసీ కమిషన్ అవుతుంది. సో మొదటి బీసీ కమిషన్ కాకా కాలేల్కర్ 1953. కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలపై నియమించిన కమిటీ సర్కారియా 1980లో నియమించారు. అదేవిధంగా మనకు 77లో మనకు 75 నుంచి 77 వరకు మూడవ అత్యవసర పరిస్థితి విధించారు. ఆ మూడవ అత్యవసర పరిస్థితి విధించినప్పుడు జరిగిన దురాఘాతాలపై అట్రాసిటీస్పై నియమించిన కమిటీ షా కమిషన్. ఇది కూడా మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వ కాలంలో నియమించారు 1977లో. సో 1953 కాకా కాలేల్కర్, సర్కారియా 1980, షా 1977. సో మనం సీక్వెన్స్ పెట్టామనుకోండి, ఏ మొదటిది, సి రెండవది, బి మూడవది. సో ఏసిబి మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 84. Which of the following statement is not correct? Now we need to find out incorrect one. So 4 options are there. A retired judge of Supreme Court is prohibited from pleading or appearing before any court in the territory of India. Yes, it's a correct statement. It's a correct statement. Say, after retirement, the Supreme Court judges are prohibited to take up any legal practice in India. Right? So it's a correct statement. 2. The Supreme Court can issue writs of mandamus to enforce any legal right in the territory of India. Supreme Court can issue writ of mandamus to enforce legal right. No, it's an incorrect statement, because mandamus is issued by the Supreme Court to enforce fundamental rights. In case of violation of fundamental rights, mandamus can be issued, not for the legal right. It's an incorrect statement. So second option will be our answer, because we need to find out the incorrect statement, and it's an incorrect statement. Supreme Court issued mandamus only to enforce fundamental rights,
not legal rights, right? Whereas High Court can issue writs for the enforcement of legal rights. That is what High Court jurisdiction is more than the Supreme Court jurisdiction in case of issue of writs, right? So second option is correct statement, correct answer, right? So answer is second, but it's a incorrect statement. See the third option. The Supreme Court has the power to punish anyone for the contempt of court. Yes, it's a correct statement. The salaries of the judges of Supreme Court are not subject to vote of legislative assembly. Yes, the Supreme Court judges' salaries and allowances decides by the parliament, not by the state legislative assembly. Right? It's a correct statement. So all are correct statement except second statement. So answer will be second option. క్రింది వాక్యాలలో ఏది సరైనది కాదు అని అడుగుతున్నాడు. సరైనది కాదు. సుప్రీంకోర్టు పదవి విరమణ చేసిన న్యాయమూర్తిని భారత భూభాగంలోని ఏదైనా న్యాయస్థానం ముందు వాదించుట లేదా హాజరు కావడంను నిషేధించబడెను. ఎస్, కరెక్టేనండి, ఇది సరైన స్టేట్మెంట్. సుప్రీంకోర్టు పదవి విరమణ చేసిన సుప్రీంకోర్టులు భారతదేశంలోని ఏ న్యాయస్థానంలో కూడా న్యాయవాది వృత్తిని కొనసాగించరాదు. సో కంప్లీట్గా వారి మీద నిషేధం ఉంటుంది. సో సరైన స్టేట్మెంట్ అనే చెప్పాలి. రెండో ఆప్షన్, సుప్రీంకోర్టు భారత భూభాగంలో ఏదైనా చట్టబద్ధ హక్కును అమలు పరచుటకు అధిలేఖలను జారీ చేయవచ్చు. సో చట్టబద్ధమైన హక్కులను అమలు పరచుటకు అధిలేఖలను జారీ చేయవచ్చు అంటే రిట్ సెట్. సో మ్యాండమస్ రిట్. సో మ్యాండమస్ రిట్ను ఇవ్వచ్చా, చట్టబద్ధమైన హక్కులకు అమలు కోసం మ్యాండమస్ని ఇవ్వచ్చు అంటున్నాడు. ఇది ఇన్కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మ్యాండమస్ అనే రిట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయినప్పుడు, అంటే ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు మ్యాండమస్ రిట్ను జారీ చేయాలి. కానీ చట్టబద్ధమైన హక్కుల అమలుకు మ్యాండమస్ను జారీ చేయడం కుదరదు. కానీ మీరు హైకోర్టును పరిశీలిస్తే హైకోర్టు రిట్లు జారీ చేసే విషయంలో హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కంటే ఎక్కువ పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే చట్టబద్ధమైన హక్కుల అమలు కోసము కూడా హైకోర్టు రిట్లను జారీ చేయవచ్చు. కానీ సుప్రీంకోర్టు అలా కుదరదండి. సుప్రీంకోర్టు కేవలం ప్రాథమిక హక్కుల అమలుకై రిట్లను జారీ చేస్తుంది తప్ప చట్టబద్ధమైన హక్కుల అమలుకై రిట్లను జారీ చేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు లేదు, హైకోర్టుకు ఉంది. కాబట్టి ఇది ఇన్కరెక్ట్. అడిగిందే సరైనది కాదు. కాబట్టి మన ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో మిగతావి చూస్తే సుప్రీంకోర్టు తన ధిక్కారానికి ఎవరినైనా శిక్షించే అధికారం ఉంది. ఎస్, సుప్రీంకోర్టు శిక్షించవచ్చండి. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల జీతాలను శాసనసభ ఓటుకు లోబడవు. కరెక్టే. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల జీతభత్యాలను పార్లమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది తప్ప శాసనసభ కాదు. సో సరైన స్టేట్మెంటే. సో ఇన్కరెక్ట్ మాత్రం సెకండ్ ఆప్షన్. సో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 85. In which of the following bodies a chief minister of a state is a member? National Integration Council, it was constituted in 1962. NDC, National Development Council, 1952. Interstate Council, 1990. Zonal Council, 1956. So first in 1956 5 zonal councils are created, and later on in 1971 one more zonal council created. So total 6 zonal councils. Now whether the chief minister of a state is a member of all these councils or commissions, then yes, chief minister is a member of Integration Council, NDC, Interstate Council, and also zonal councils. So chief minister is a member of all these councils. So option will be A, B, C, D. So third option will be our answer. క్రింది సంస్థలలో దేనిలో ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సభ్యత్వం కలిగి ఉంటాడు? జాతీయ సమగ్రతా మండలిని 1962లో ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత 1990లో దీన్ని కొంత సవరణలు కూడా చేశారు. జాతీయ అభివృద్ధి మండలి 1952 ఎన్డీసీ అంటారు. సో మనకు పంచవర్ష ప్రణాళికల ఆమోదించడానికి ఎన్డీసీని జాతీయ అభివృద్ధి మండలిని 52లో ఏర్పాటు చేశారు. అంతరాష్ట్ర మండలి 1990లో ఏర్పాటు చేశారు, విపి సింగ్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు.
ప్రాంతీయ మండలి 1956, ఎస్ఆర్సి రికమెండ్ చేయడంతో 1956 ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతము మొత్తము 6 ప్రాంతీయ మండలులు ఉన్నాయి. సో ఇందులో అన్నిట్లో మన ముఖ్యమంత్రి సభ్యుడిగా కలిగి ఉంటాడు. సో మన థర్డ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 86. The temporary, transitional and special provisions mentioned in part 21 of the Constitution of India are relevant to which states? So 21 part. See, under this article 370 is Jammu Kashmir, 371 it is Maharashtra and Gujarat, and 371A Nagaland, 371B Assam, C వచ్చేసి Nagaland, Assam and Manipur, D Andhra Pradesh, even E also for Andhra Pradesh, Central University, F Sikkim, G Mizoram, H Arunachal Pradesh, I Goa, J Karnataka. So 370 is for Jammu Kashmir, 371 Maharashtra Gujarat, 371A Nagaland, B 371B Assam, 371C Manipur, 371D Andhra Pradesh, 371E also for Andhra Pradesh, that is Central University, 371F Sikkim, 371G Mizoram, 371H Arunachal Pradesh, 371I Goa, 371J Karnataka. Now see in this 371 article 370 Jammu Kashmir, Nagaland also 371A, Assam 371B, Andhra Pradesh 371D. But remember, article 370 was abrogated. So article 370 was abolished by the parliament. Now Jammu Kashmir is not a state. It was divided into 2 union territories. So there is no 370 articles which provide temporary and special provisions to Jammu Kashmir. So we are not going to count under 21 part. So only B, C, D will be the answer, not Jammu Kashmir, because Jammu Kashmir lost its state status, that is 370 article was removed. So only B, C, D. So B, C, D. Second option will be our answer. Got it? సో భారత రాజ్యాంగంలోని 21వ భాగంలో పేర్కొనబడిన తాత్కాలిక పరివర్తన ప్రత్యేక నిబంధనలు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి? సో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ 370 ఇది కూడా మనకు 21వ భాగంలో వస్తాయండి. అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 371A నాగాల్యాండ్, అస్సాం 371B, ఆంధ్రప్రదేశ్ 371D అండ్ ఈ రెండు వస్తాయి. సో మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చానండి. 370 వచ్చేసి ఆర్టికల్ 370, 371 మహారాష్ట్ర గుజరాత్, 371A వచ్చేసి నాగాల్యాండ్, బి అస్సాం, సి మణిపూర్, డి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎఫ్ సిక్కిం, జి మిజోరాం, హెచ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఐ గోవా, జే కర్ణాటక. ఈ రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేకమైన తాత్కాలిక అంశాలు 21వ భాగంలో పేర్కొన్నారండి. అయితే రీసెంట్గా 2019లో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ 370ని తీసేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు 370 ఆర్టికల్ లేదు కాబట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఈ ప్రత్యేకమైన తాత్కాలికమైన నిబంధనలు వర్తించవు. సో జమ్మూ కాశ్మీర్కి వర్తించవు కాబట్టి సో నాగాలాండ్, అస్సాం, ఆంధ్రప్రదేశ్కి వర్తిస్తాయి. సో మన ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఈజ్ రిజర్వేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇన్ ద ఎవ్రీ పంచాయత్? So we know that part Gram Panchayat schedule 11. Schedule 11 talks about Panchayat. It contained articles 243 to 243O. And whereas part 12 of the Constitution talks about municipalities. Part
part 11. So we can say, if you see the part, it's a part 9 and part 9A. Part 9B is cooperative societies. So municipalities, it contained articles 243P to 243ZG. Now among this, which article provided reservations for SC and STs? So this 11th schedule says that reservations for SC and STs based on the population, and it also provides reservations for women not less than 1/3, and also it has not provided any reservations to backward classes, but it is up to the state government. Now which article of the constitution provided reservation for SC and STs in panchayat? See, if you see the article 243Q, it talks about constitution of municipalities. V, disqualification of members of municipalities. Yes, constitution and composition of ward committees, and D talks about reservations. So reservations, so answer will be the fourth option. Got it? క్రింది నిబంధనలో దేని క్రింద షెడ్యూల్ కులాలకు, షెడ్యూల్ తెగలకు ప్రత్యేక పంచాయతీలో రిజర్వేషన్లు కల్పించబడ్డాయి? మనకు రాజ్యాంగంలో 12 షెడ్యూల్ ఉన్నాయి. 11వ షెడ్యూల్ గ్రామ పంచాయతీల గురించి, 12వ షెడ్యూల్ మున్సిపాలిటీ గురించి చెప్తుంది. సో మనకు 11వ షెడ్యూల్లో ఆర్టికల్స్ 243 నుండి 243O వరకు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా షెడ్యూల్ 12లో 243P నుండి 243ZG వరకు ఉన్నాయి. అదే భాగాలలో చూస్తే రాజ్యాంగంలోని 9వ భాగము గ్రామ పంచాయతీల గురించి చెప్తే 9A మున్సిపాలిటీల గురించి చెప్తుంది. సో మనకు ఇచ్చిన ఈ ఆప్షన్లో ఏ ఆర్టికల్లో SC STలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించబడ్డాయి? సో వాస్తవంగా మన రాజ్యాంగంలోని ముఖ్యంగా ఈ షెడ్యూల్ గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి SC STలకు రిజర్వేషన్ కల్పించారు బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్. జనాభా ప్రాతిపదికన SC STలకు రిజర్వేషన్. అదేవిధంగా మహిళలకు 1/3వ వంతుకు తక్కువ కాకుండా మహిళలకు రిజర్వేషన్ సౌకర్యం. బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వలేదు, కానీ అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఇష్టానికే వదిలేశారు. సో దీని ప్రకారం అయితే మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్ చూస్తే క్యూ దేని గురించి చెప్తుంది అంటే మున్సిపాలిటీల ఏర్పాటు, వి వచ్చేసి అనర్హతలు అంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద మున్సిపాలిటీ మెంబర్స్. ఎస్, ఆర్టికల్ 243S వచ్చేసి కాంపోజిషన్ ఆఫ్ వార్డ్ కమిటీస్. వార్డ్ కమిటీల కాంపోజిషన్ అంటే వార్డ్ కమిటీలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉండాలి అని. సో డి వచ్చేసి రిజర్వేషన్స్. సో మన ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో డి టాక్స్ అబౌట్ రిజర్వేషన్స్. సో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 88. అసెషన్ అండ్ రీజన్. After serving as a chairman of UPSC, one cannot become a member of central or state legislative assemblies. It's a incorrect statement. Yes, of course, the UPSC chairman or members after retirement, they are not eligible for further employment either union or state government, but they are eligible to contest in the elections. They have the right to become a member of parliament or become a member of state legislature. So it's a incorrect statement. It's a incorrect statement because it said no one can become a member of central or state legislative assembly. In fact, they have the right to become a member. So incorrect statement. Reason: after retirement he is completely barred from the future employment under the central or state. Yes, it's a correct statement because after retirement, chairman of UPSC or member, they are completely prohibited from any service either India or either union or state. So they are completely prohibited further employment. So reason is correct, but assertion is incorrect. So we can go with the option
ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్, ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్. తెలుగులో చూసినట్లయితే ప్రతిపాదన, యూపీఎస్సీ చైర్మన్గా పనిచేసిన తర్వాత ఒకరు కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర శాసనసభలో సభ్యుడు కాజాలరు. ఇన్కరెక్ట్ అండి. ఎప్పుడైనా మన దేశంలో ఎవరైనా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు, ఎవరైనా ఎలాంటి అనర్హతలు ఉండవండి. అంటే ఏజ్ కానీ ఎలాంటివి కానీ ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు. సో వాళ్ళు ఈ పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు, పార్లమెంట్ సభ్యులు కావచ్చు లేదా రాష్ట్ర శాసనసభ్యులు కావచ్చు. సో యూపీఎస్సీలో చైర్మన్గా లేదా సభ్యులుగా పనిచేసిన తర్వాత వారు కేంద్ర రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు చేయరాదు, కానీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు. కాబట్టి ఇది ఇన్కరెక్ట్. ఎందుకంటే పోటీ చేయడం ఇక్కడ పోటీ చేయడానికి కుదరదు అంటున్నాడు, కానీ కుదురుతుందండి, పోటీ చేయవచ్చు. కారణం చూడండి, పదవి విరమణ తర్వాత కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల క్రింద భవిష్యత్తు ఉద్యోగ నియామకానికి అతడు పూర్తిగా నిషేధించబడతాడు. కరెక్టేనండి. పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా కేంద్ర రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి ఉద్యోగానికి అర్హత ఉండదు, కానీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రతిపాదన ఇన్కరెక్ట్, కారణం కరెక్ట్. కాబట్టి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏ సరికానిది, ఆర్ సరైనది అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఫోర్త్ ఆప్షన్.